श्री पंचसखा, जय माँ आद्याशक्ति सारला, जय माँ विरजा। तो समस्त प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। सबु भक्त मान प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। तो साधु संत प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। आत्मिक गुरु प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। पिता माता प्रीत्यर्थे आउर एक बार हरि हरि बोल। भक्त मेली प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। आज नेमाल 26तम भक्त मेली। यही नेमाल आम 3 थर भक्त मेली कर सारूँ। तेणु आज 26 रे चित्रथला नदी कूल 26तम भक्त मेली देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे 2025 रे यही तृतीय भक्त मेली की रखीचु। तृतीय भक्त मेली मिलसे हूँ 26तम भक्त मेली। तेणु यही 26तम भक्त मेली रे तो मु कहवाक चाहिए लोक माने कौन केमती सचेतन हेबे। मालिका को नहीं कि कहिबार आउ किछि लाभ नाही। लोक मान को मु पवित्र भाई को अनुरोध करी मालिका समस्त कहते से मालिकार विषय वस्तु एठी रखा न जाऊ। तेणु आजिकाली विषय वस्तु केमिति कौन मनीष सुधुरिबे, केमिति मनीष सचेतन हेबे। आगामी जो समय आसुची से समयर सचेतन वार्ता से सचेतन वार्ता ताकू केमिति कौन लोक मान को बुझे कहबे, लोक माने सेथिरे अग्रगति करिवे। जय जगन्नाथ। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। आज 26तम भक्त मेली जे कि पद्मवन पीठ नेमाल ठारे 2025 मसीहा देवस्नान पूर्णमी अवसर रे आज भक्त मेली अनुष्ठित होईची। एठिरे उपस्थित थिबा समस्त सज्जन मानकु मोर शतकोटी प्रणाम। आजिर टॉपिक रखिचंती मीरामा जे कि समाज को कि दिग्दर्शन देव। समाज को दिग्दर्शन दबा पूर्व ये जो मालिका कथा कही कहबनी। अच्युतानंद महापुरुष कौन केवल मालिका लिखिथिले आउ किछि लिखि नांती। अमर जो मोर संहिता लिखिचंती, शून्य संहिता लिखिचंती, 46 पटल लिखिचंती। तादेहरे तो बहुत ज्ञान अच्छी। कहीं ए विषय तो कई रिसर्च करी कहूना समाज को दिग्दर्शन दौना। किंतु ये मालिका कौन सस्ता पड़ुछि? ये मालिका को प्रचार करी तार गोटे अपप्रचार मध्य करुचंती। निजस्व लेखा को मध्य तादेहरे स्थान देई अच्युतानंद ना रे से माने कौन करुचंती ना निंदनीय करुचंती। 1885 मसीह लेखा जाइथिला जे कि मु गोटे पद्म मु तो जाऊनी मालिका बाड़ को जीविनी किंतु लेखा जाइथिला ओडिशा बक्षरे होइब जल गहल। आज्ञा कहतु ये वाक्यटा 26 अंक ओडिशा बक्षरे होइब जल गहल ये टोटाल रंग विषय। कहीं ना ओडिशा रे बहुत बड़ बड़ मध्य मालिकाकार अछंती। किंतु ये कथा कहिबार कारण जे ये पद को कहिबार कारण कौन ना 1850 मसीह ओडिशा बोली गोटे राज्य किछि नथिला। ओडिशार कौन सी स्थितित्व नथिला। ताहा कलिंग उड्र देश यही नाम से हेइथिला। आउ मध्य कौन हेइथिला ना यही ओडिया मध्य छिन्न विच्छिन्नतावाद रे थिला। एकत्रीकरण गोटे स्वयं संपूर्ण उत्कल प्रदेश गठन हेई नथिला। 1936 मसीह ओडिशा नाम रे नामित होई एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे ओडिशा गठन होइतिला। किंतु 1850 रे ओडिशा कोठु आसिला? तापरे अंक कहउछन्ती 2026 मसीहा। 2026 कौन 1926 जाइछि, 1826 जाइछि, एम तो केते 26 जाइछि। ताले ये 26 की कहीं कहउछन्ती। तेणु मु मालिका बाड़ को जाऊनी। अच्युतानंद महापुरुष ये समाज को दिग्दर्शन दबा पाई
ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତର ଜନହିତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୀରାମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ସୂତ୍ର କଥା, ଆରେ ପବନ ସୂତ୍ର କଥା ଏବଂ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର କଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ର କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଅମରଜୁମର ସଂହିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଠ 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 ଅଚ୍ୟୁତ ବାରକୁ ବାରେ ଗୁଣିବ, ଆଠ ଚାରି ବାର ମିଶାଇ ତା ଦେବ, ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ ଅଚ୍ୟୁତ, ବାର ଗୋଟି ଘର କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ତ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆକୁ ତ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ କଣ କେହି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ମାଳିକା ମାଳିକା ମାଳିକା। ଆରେ ମାଳିକା କଣ? ମାଳିକା କିଛି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଗଧ ଦେଶ ବା ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର ମୁସଲମାନ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ପୋଥି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଘରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଥିର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେଲା, କାଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ, ମେଳି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବିକି ସେ ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲୁକାୟିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଥିକି। ଆଉ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାଳିକା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆମର ତ ମାଳିକା କହିବାର ନାହିଁ। ଯେ କ'ଣ ନା ବାରକୁ ବାରେ ଗୁଣିବ। ତାହେଲେ ବାରକୁ ବାରେ କ'ଣ ଗୁଣିବ? ନା ଇଏ ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର, ଏ ଯୋଉ ବାର ପବନ, ଏ ପବନକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବାରରେ ଗୁଣିବ। ବାର କିଏ ନା 7 ବାର, ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏମିତି ଅଛି 7 ବାର। ଏଇ 7 ବାରକୁ ଏ ନିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ପବନଟା ଯୋଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁଛି, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଦିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୋମବାର ବାମ ପଟରେ ଯିବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଉଷା ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଆମର ବାମ ପଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବାରକୁ ବାରେ ଗୁଣିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟଟିଏ କଥା, ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ, ବାର ଘରେ ଯଦି ଲୟ ରଖି ପାରୁ, ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଚୈତନ୍ୟ ବସାଣଟିଏ ଯୋବରାରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ, ମନ ସୂତ୍ରରେ ରଖ ନେଇ। ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏଇଠି କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ବାର ଘରେ ଯଦି ଲୟ ରଖିପାରୁ, ଏ ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁଛି, ଏଇ ହଉଛି ଏହାକୁ ଧର, ଇଏ ଯଦି ଆମର ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଜୀବ ଶବ ହେଇଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ତୋ ନାମକୁ ତୁ ନିଜେ ଜପିବୁ। ତାହେଲେ ଆମ ନାମ କିଏ? ସେ ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ନାମ ଧରିକିରି ମୁଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲି ମୋର ନାଁ ନଥିଲା। ମୋର ବାପା ମା ମୋତେ ନାଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଁଟା ବ୍ୟାପିଲା, ନାମଟା ବ୍ୟାପିଲା। ମୁଁ କାହାର ଦାଦା ହେଲି, କାହାର ପୁତୁରା ହେଲି, କାହାର ମଉସା ହେଲି, ଏମିତି ବଢ଼ିଲା, ନାମ ବ୍ୟାପିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନାମ ନେଇନଥିଲେ। ତାର ନାମ କିଏ? ସେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁଛି, ସେଇ ହଉଛି ନାମ। ତାହେଲେ ପବନର ରୂପ କ'ଣ କିଏ ବନିପାରିବ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୀରାମା କହୁଥିଲେ ଏକାକ୍ଷର। ତାହେଲେ ଏକାକ୍ଷର କିଏ? ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅରେ ଲେଖିକିରି ଏକାର ଦେଇ, ହସେଇକାର ଦେଇ, ହସଉକାର ଦେଇ, ଆକାର ଦେଇ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖିଦେଲେ ଇଏ ହେଲା ଏକାକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ
ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିଖିନଥିଲା, ନିଜର ଭାବଧାରା ନିଜର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲା, ଲେଖାଶିଳ୍ପୀର କୌଣସି ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏ ଅଣାକ୍ଷର ଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର କହୁଛ, ଏ ଅକ୍ଷର ଥିଲା? ସେ କହିଲା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ରେ ଉଦ୍ଧବ। କହିଲେ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଖୋଜିଲେ ଅକ୍ଷରରେ କୋଉଠି ପାଇବ? ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅଣ ଅକ୍ଷରଟା କିଏ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର। ତାହେଲେ ସେ ଅଣାକ୍ଷରଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ? ପବନର ରୂପ କେହି ବର୍ଣ୍ଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏକାକ୍ଷରଟାকে କହିସାରିଲା ପରେ ଅଣାକ୍ଷର କଥାକୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଏକାକ୍ଷର କେମିତି ହେଲା? ନା ଏକାକ୍ଷର ତାହେଲେ କିଏ? ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷର କଣ? ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷରକୁ ଧରିକିରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଆରେ ସେ ଏକାକ୍ଷରଟା କଣ ପରୀକ୍ଷା ହବ? କଣ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ଅନୁନ୍ନ ହେଇ ପଚାରିଲା ରାମଦାସ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଏ ରାମରେ, ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୌତିକବାଦୀ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ବାଲା ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ରାମ ଶୁଣ, ଅନୁଭବେ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବଟି ଅଟଇ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। କହିଲେ ରାମ, ତୁ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ପାଇପାରିବୁ, କାରଣ ସିଏ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ଭାବନାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରେ ବଣା ହବୁ। କାହିଁକି ନା ଭାବ ହଉଛି ଏକ ସମୁଦ୍ର, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ସାମାନ୍ୟ ନଦୀ। ତେଣୁ ତୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଏକାକ୍ଷର କଣ? ନା ଯେହେତୁ ତୁ ମୋର ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ମୋର ଆତ୍ମାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ, ତୋତେ ମୁଁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନଟା କହିଦଉଛି। ନା କଣ? ନା ରେ ଏକାକ୍ଷର ଯାକୁ କହି ଜଗତ ଏକତ୍ର ମଣାଇ। କହିଲା ଏ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଏ ଜଗତ ସଚରାଚର ସମସ୍ତ ଘଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସବୁଆଡେ ଘଟ ଘଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସ୍ଥାବର ଠାରୁ ଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବ ଠାରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ଏ ଜଗତକୁ ଏକତ୍ର ମଣିପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ ଏ ଘଟ ଘଟରେ ରାମ ରମେତେ ଇତି ରାମ, ଏ ରାମ ଯିଏ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟରେ ଏକକାର ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତକୁ ଏକତ୍ର ନ ଭଳିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏକାକ୍ଷର ସୂତ୍ର ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଣାକ୍ଷର ଇଏ ତ ହେଲା ଏକାକ୍ଷର। ଇଏ କହିଲା ହଉ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ। ତାହେଲେ ଏକାକ୍ଷରଟା ଏତେ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିକିରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅ ଯେ ଅଣାକ୍ଷରଟା କଣ? ଅଣାକ୍ଷର ସୂତ୍ରଟା କଣ ମୋତେ କହିଦିଅ। ନା ରେ ଅଣାକ୍ଷର ତ ହଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ କଣ? ନା ବେଦ ଜହିଁକି ନଗ ମିଲାରେ ଉଦ୍ଧବ, ନିଗମ ବୋଲି ତାକୁ କହିରେ ଉଦ୍ଧବ। କହିଲେ ଯୋଉଠି ବେଦ ଗମି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ନିଗମ, ସେ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ନିଗମ ବୋଲି ଯାକୁ କହିରେ ଉଦ୍ଧବ, ମହାଶୂନ୍ୟଟି ଅଟେ ସେହିରେ ଉଦ୍ଧବ। କହିଲେ ଆରେ ସିଏ ତ ହଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଶୂନ୍ୟ ସିଏ, ତାହେଲେ କଣ କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଗ୍ରହ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଉଦ୍ଧବ, ଜ୍ୟୋତିରୁ ହେଲା ଯେ ଜଗତରେ, ଜ୍ୟୋତିରୁ ହେଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେ କି
गोटे नाद सृष्टि होइछि। नाद नाद कहले एक शब्द, ता अर्थ होउछि कोन ना एक निशब्द घरे, निशब्द घर जे से होउछि ब्रह्म घर, जोटि कि ब्रह्म विराजमान करता निशब्द घर थाए। जेमिति कि आमर अच्युतानंद महापुरुष कहते जे 50 अक्षर 50 अक्षर को 49 खंड पवन, ये जो 49 खंड पवन 50 अक्षर रे गोटे 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 बांटी बांटिका गले गोटे घर शून्य रहिबो, से घरे आउ नाही पवन नाही। ताले से जो घरटारे पवन नाही से होउछि निशब्द घर, ताले से होउछि निशब्द घर। तार से ही निशब्द घर रे कौन होउछि ना अर्धमात्रा, अर्धमात्रारू कौन होइछि ना ओंकार जन्मिछि, ओंकारु जन्मिला जगत, ओंकारु जगत जन्मिछि। तेणु जदि एते निर्गुण भाव रे अणाक्षर अछि ना आज्ञा मते टिके बुझेई कहंतु, मु बुझी पारली नाही। जदि अनुग्रह करचंदी गुरु ताहले मते टिके बुझेई कहंतु, आकु सरलता भाव रे मते टिके कहंतु, मु आकु बुझी पारिबि नाही। ना बुझी पारिबि ना 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 रथ कहूछि मु बड़, पथ कहूछि मु बड़, बड़दाण्ड कहूछि मु बड़, 22 पाहाच कहूछि अरे जेतेबेले लोक माने आसंती प्रथम मते ही छुंती, मु तो बड़। रत्न सिंहासन कहूछि मु बड़, केमिति ना मो ऊपर निजे प्रभु विराजमान करिसंती, मु होउछि बड़। तापरे कोन होइछि ना जगन्नाथ कहूछि ना अरे रत्न सिंहासन तू कोन सतेरे बड़, मु बा तो ऊपर विराजमान करिछि, मु बड़ नुह। तापरे मंदिर अछि, ता ऊपर मंदिर कहूछि मु बड़। देख जगन्नाथ रथ ठारू पथ पर्यंत तुमे जेते कहलो बड़, देख समस्त ऊपर मु अछि, मंदिर मो भितर सब अछ, तेणु मु बड़। दधि नौची कहूछि मु बड़, नीलचक्र कहूछि मु बड़, कोई समस्त पूर्णांग मो पाखे। अच्छा समस्ते तो बड़ कई कईका गले, मंत्र कहूछि मु बड़, जंत्र कहूछि मु बड़, ताहले वेद कहूछि मु बड़। अच्छा पुराण शास्त्र सी कहउछन्ती मु बड़, ताले प्रकृति रे बड़ किए? ये कथा सब शुणी पतित पावन माना उड़ुची, कहूछि अरे तमे सब बड़ कहउछ, रथ ठारू पथ पर्यंत दिए ठारू देवता पर्यंत समस्ते बड़ कहल, मते टिके देखिल मु समस्त ऊपर अछि किंतु लागिकिरी अलगारे अछि, मु लागिकिरी अलगारे अछि। गोटे बाड़ी जाइछि, बाड़ी ऊपर पतित पावन माना बंधा आइछि, एवं गोटे अर्धचंद्र अच्छी गोटे बिंदु अच्छी से पताकारे। पताकाटी होउछि त्रिकोणकार पताका, से त्रिकोणकार पताकारे गोटे अर्धचंद्र अच्छी बिंदु अच्छी। अच्छा कहले से जो पतित मान को उद्धार करने पाई नीलचक्र रे ऊपरे जो पतित पावन माना उड़ुची, से जो तीन कोणिया हेइची तादर अर्धचंद्र अच्छी बिंदुटी अच्छी, से अक्षर नाटा कौन किए कहि परिबे? कहि परिबे नाही। तेणु से होउछि अणाक्षर, जे अक्षरटा लिखिदेले अणाक्षर नुह, अक्षर बाहर जो अक्षरटा से होउछि अणाक्षर। तेणु अर्धचंद्र एवं बिंदु से होउछि अणाक्षर। ताले अर्धचंद्र बिंदु आपण देखंतु, त्रिकूट ऊपर अर्धचंद्र अछि, ता ऊपर बिंदु अछि, बिंदु ब्रह्म रहिछि विराजमान करछि, तेणु से तो होउछि अणाक्षर। अणाक्षर होउछि महाशून्य घर। एतत् व्यतीत कौन कहले कहले आज्ञा सरलता भाव रे टिके मते कहंतु, आउ टिके सरल करी कहंतु। ये जो सप्तांग जोग आ अष्टांग जोग कहउछंती, गुरु शिष्यर भाव बहिकिरी समते कहउछंती सप्तांग रे पाइबो अष्टांग रे पाइबो, आ मते टिके से जोग विषय रे टिके कहंतु। एई तो जीव उद्धार बाट, ये एकाक्षर अणाक्षर सप्तांग जोग अष्टांग जोग, टिके मते या टिके कहंतु। आ ना ताहले जेहेतु तू मोर परम शिष्य मु तेते कहूची सुनु। कौन कहले कहले सप्तांगे मध्य अष्टांग रे नाही ए सूत्र सुन थरे, समाधि जोगरे न पाई अच्युत दास छंती कही, केवल
ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୂଳ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ହନ୍ତି ଭୋଳ। ସେ କହିଲେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଧେରେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଏ ସୂତ୍ର ନାହିଁ। କେବଳ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଛି। ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ କରିବା ଭକ୍ତି? ନା ଜଗତ ଅଛି ମୁହିଁ ଛନ୍ଦି ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ଏତେ ବଡ ଜଗତକୁ ମୁଁ ମୋର ଜଗତ ମୋହିନୀ ମହାମାୟାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ହବ? ଭକ୍ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଭକ୍ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛି, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ନାହ ତ୍ରିଷ୍ଟାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ନଚ ମଧଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟତି ତତ୍ର ତ୍ରିଷ୍ଟାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଅନୁଭବରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସମୟ ତ ଇସାରା ଦଉଛି, କହିବାର ଥିଲେ ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୀରାମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ 42 ଚାବି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ 42 ଚାବି ଯେ କି କେମିତି କଣ ବେଦକୁ ନେଇକିରି ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 42 ଚାବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା କହି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। 42 ଚାବି କିଏ ସେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଦ ହଉଛି ଯାଜପୁର। ଏଇ ଯାଜପୁର ଠାରୁ 42 ମାନେ 4 4 8 4 12 4 16 ଏମିତି ମାପି ମାପି ଆସନ୍ତୁ। 42 କୋଉଠି ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୃହ ଚକ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରର ମଝିଆମଝି ପଡିବ। ନାଇଁ, ଗୃହ ଚକ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ମଝିଆମଝି ପଡିବ। ସେଇ ହଉଛି 42 ଚାବି। କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଉଠି ଅଛି, କୂଳ କୁଣ୍ଡ ଆମର ଶରୀରଟା ହଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। 84 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଗୃହ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ, ଯାହାକୁ କି କହନ୍ତି କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ। ସେ ହଉଛି 42, ବାକି ଉପରକୁ 42 ହେଲା 44। ତେଣୁ ସେଇ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ 84। ତେଣୁ ଏଇ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରିତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ଜାଗରିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଅନୁଭବ ବିନା ଯେ ଯେତେ କହିବ ସବୁ ବୁଝିବ ଅଲଣା। କହିବା ବୋଲିବା ଚାତୁରୀରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ବଣା। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବରେ ଦେଖ, କେବଳ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଟୋଟାଲ ମିଛ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି କରି ତରି ଅଛି କେ ଭବୁ ପାରି। ଦେଖ ଏ ଯେତେକ ପୁରାଣ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲାଣ। ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥ ବେଦ ନ କହି ସାକ୍ଷାତ। ତୋ ଦେହେ ସର୍ବ ଅଛି ପୁରୀ ଭାବିଲେ ଭବୁ ଯିବୁ ତରି। ତେଣୁ ସେ ଭାବରେ ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ତ ମାଳିକା କଥା ଆମେ କହିଲେନି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନ? ମାଳିକା କହି କଣ ବାହାଦୁର ନେଉଛ? ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର 26ତମ ଭକ୍ତ ମେଳିରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଏଇଠାରେ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ।